नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी राजा पुओ आउ बाघ कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। ये कहीं केते वर्ष पूर्वर कथा। सिंहल देश रे जने बहुत बड़ राजा थिले। से थिले बेस प्रतिपत्तिशाली आउ भारी प्रजावत्सल। हेले कौन हब, बहु दिन धरी राजांकर किछि पिलापिली होउ नथिला। राजा सबुबले सेथिपाई मन दुखरे रहुथिले। पुओटीए पाइबा पाई रानी केते ठाकुरंकु पूजुथिले। जंगल को जाई ऋषि मानक आश्रम रे रही होम यज्ञ करी मास मास धरी राजा रानी बितौथिले। शेषरे जने ऋषिंग आशीर्वादरु तांकर गोटे पुओ हेला। पुओ को देखि राजा रानी बहुत खुशी हेले। बहुत स्नेह आदर देई राजकुमार को बढ़ेइले। कौनसी भी कथारे ताकू आकट करू नथिले। जेते बेले से जहा मागुथिला सांगे सांगे ता आगरे आनी हाजर करूथिले राजा रानी। तेणु पिलाटी बेलू राजकुमारंक मन भितरे अहंकार भरी जाइथिला। से भारी उग्र आचरण करुथिले। अति गेल्हारे बढ़िथिबारु काहारी कथा मानिबाकू से नाराज। राजा पुओ बोली बेस अधिकार जमौथिले समस्तंक उपरे। प्रजामानंक सहित केबे भी से भल व्यवहार करंतिनी। धीरे धीरे राजा रानी अनुभव करुथिले जे राजकुमार खूब उद्धत हो जाइछंती। सेमाने भारी व्यस्त होउथिले पुओरे एभଳି आचरण पई। तेबे एते सब खराब गुण सत्ते राजकुमार थिले समस्त विद्यारे पारंगम। विद्या शिक्षारे से जेमिति आउ युद्ध विद्यारे भी से सेमिति। गुरु जेमिति शिक्षा दउथिले चटापट शिखि जाउथिले सबुकु। सबु प्रकार अस्त्र चालना रे पारंगम थिले राजकुमार। पुणी खेलकूद करने से बहुत भल पाउथिले। आउ एते सबु गुण भितरे खूब सुंदर सुंदर चित्र भी से आंकी पारुथिले। प्रत्येकटी चित्र तांकर जीवंत परि लागे। राजकुमारंकर गोटे बड़ शौक थिला। से भारी शिकार प्रिय। बहु समय रे शिकार को जाई पशुपक्षी मानंकु अकारण रे मारी दउथिले। राजकुमारंकर शिकार भारी कष्ट दउथिला राजांकु। मझिरे मझिरे राजकुमार को डाकिकी से बुझाउथिले, बाबा एमिति करिबा कथा नुह। एमिति निर्मम भावरे वन्य पशु मानंकु हत्या करिबा आदौ ठीक कथा नुह। सेमाने जंगल रे बसवास करूचंती। आमर तो सेमाने किछि क्षति करूनांती। आमे काहेकि ताकू एमिति भावरे मारिबा। बिना कारण रे निजर मनोरंजन पई मन इच्छा जंतु मानंकु मारिबा जम्मा भी ठीक कथा नुह बाबा। अरे बाबू, ठीक काम कले सिना ठीक फल मिलिबो। तमे आजिठू ठीक काम करिबाकू चेष्टा कर। हेले बापांकर एमिति उपदेश राजकुमार किछि भी मानु नथिले। दिनकू दिन तांकर शिकार निशा बढ़िबाकू लागिथिला। दिने शिकार को जाइथिले राजकुमार। से दिन वन्य पशु मानंक पछरे गोड़ौ गोड़ौ जंगलर बहुत भितरकू चली गले। जंगल जेतिकी जेतिकी घंच होउथिला सेतिकी सेतिकी अंधार हेई आसुथिला। भल भावरे देखा जाउ नथिले भी राजकुमारंकर शिकार निशा कमु नथिला। आउ ठीक सेतिकी बेले तांकू गोटे बाघर हेंटाळ सुभिला। चमकी पड़िले राजकुमार। भाबिले निश्चय बाघ एठी कोठी अछि, किंतु से मते आक्रमण करिबा पूर्वरु मु ताकू मारिदेले भल। सबु विद्यारे पारंगम राजकुमार शब्दभेदी बाणर मध्य थिले से पारंगम। तांकर ज्ञान को व्यवहार करी शब्दभेदी बाण मारी से बाघ को मारिदेले। किंतु से जेतेबेले बाण मारिथिबा बाघ को देखिबाकू गले सेतेबेले देखिले से बाघ नथिला। से थिला गोटे बाघ छुआ। मला बाघ छुआ पाखरे माँ बाघुणी बसी कांदुथिला मन दुखरे। सामान्य मन दुख होला राजकुमारंकर। आउ भाबिले, हाँ म ठीक अछि, मु तो शिकार प्रिय, एथिरे भाबिबार कोन अछि। एमिति भावरे राजकुमार प्रासाद को फेरिबाकू बाहरिला बेले बाघुणी कहिला, राजकुमार, बिना कारण रे बिना दोषरे मो छोटिया छुआटा को तमे मारिदेल। ए कथा आदौ उचित हेलानी। मु तुमको अभिशाप दउछि राजकुमार। गोटिए बाघ हब तमर मृत्युर कारण। तापरे राजकुमार उवास को फेरी आसिले। राजा जेतेबेले एसबु कथा जानिले से बहुत मन दुख कले। राजकुमार को बुझेई कहिले, बाबा तमे से बाघ छुआटा को काहेकि मारिदेल। से निरीह बाघ छुआटी तमर तो किछि भी क्षति करनथिला। राजकुमार कहिले, मु शिकार प्रिय, शिकार कली, एथिरे कोन असुविधा अछि। किंतु माँ बाघुणी देइथिबो अभिशापर कथा से भूली जाइछंती। किछि दिन परे राजकुमारंकर मने पड़िला सेई कथा। आउ से कथा भी से राजांकु कहिथिले। पुणी कहिथिले, हाँ म से बाघुणी गोटा कौन अभिशाप दब। से पुणी मते कहिछि गोटे बाघ मते खाइजिबो। ए सब मनगढ़ा कथा। पुअर कथा शुणी राजा चमकी पड़िले। आ बहुत मन दुख कले। आउ कहिले, बाघुणी जेतेबेले ए कथा कहिछि ए कथा को तमे एते हालुका भावरे उड़ेई दियो ना। तमे आउ शिकार को जाओनी। मते भारी भय लागुछि। बाघुणी ए कथा कहिछि माने केतेबेले कौन घटी पारे। बाबा, मते तमे कथा दियो। जीवंत बाघ तो आदौ नुह। आजि ठारू तमे बाघर चित्र भी देखिबोनी। प्रथमे प्रथमे राजांग कथा शुणु नथिले राजकुमार, किंतु धीरे धीरे
ରାଜକୁମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତାକୁ ବାଘ ଆସି ଖାଇଯାଉଛି। ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଡରିଲେ, ଚମକିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ବାଘ ଛାଲ ଲାଗିଥିଲା, ବାଘର ଚିତ୍ର ଆଉ ମୁଖା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ରାଜା ବାହାର କରିଦେଲେ। ସାରା ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି ବି ବାଘ ଶିକାର କରିପାରିବେନି, ବାଘର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ରହିବନି, ଆଉ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବି ରାଜମହଲକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖିଲେ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା କୌଣସି ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ରାଜନଗର ଆଖପାଖକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ରାଜନଗର ଭିତରୁ ଆଦୌ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ରାଜକୁମାର। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜା। ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ହେଇଥିଲା ସେ ରାଜମହଲ ଭିତରେ। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ନଅର ଭିତର ବଗିଚାରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। କଥା ହଉ ହଉ ଯୁବରାଣୀ କହିଥିଲେ, ଏ ଜୀବନରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। କ'ଣ ସେ ଅଫସୋସ? ପଚାରିଲେ ରାଜକୁମାର। ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବାଘ ଦେଖିନି। ମୋ ବାପା କେବେ ବାଘ ଶିକାର କରନ୍ତିନି। ବାଘର ଛାଲ କି ବାଘର ଚିତ୍ର ବି ଆମ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ବି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ବାଘ ଦେଖିପାରିବିନି। ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲେ ରାଜକୁମାର। ଯୁବରାଣୀ ପୁଣି କହିଲେ, ହଁ ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଘ ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ଭାରି ଶିକାର ପ୍ରିୟ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ବାଘ ଦେଖିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତମକୁ ସତ ବାଘ କେବେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ, ମୁଁ କେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବିନି କି ତମକୁ ସତ ବାଘ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ହଁ, ବାଘ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ମୁଁ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବି। ତାପରେ ବାଘ କେମିତିକା ଦେଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଜକୁମାର। ବାଘ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ବାଘ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ବାଘ କେମିତିକା ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯଦି ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ମନ ହେଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବାଘର ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଦେଉଛି। ହଁ, ତମେ ଜାଣି ରଖ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରେ ମୁଁ। ହସି ହସି କହିଲେ ରାଜକୁମାର। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଘର ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବାଘ ଛବିକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି ଏ ବାଘର ଚିତ୍ର। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ବାହାରି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆମ ଆଗରେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ହଁ ଚିତ୍ରଟି ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିତ୍ର। ଇଏ ସତ ବାଘ ନୁହଁ ଯେ ବାହାରି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ଇଏ ଛବିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାଘ ହେଇଯିବ। ରାଜକୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଏ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ରାଜକୁମାର। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାରୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। କ୍ଷଣିକରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥିଲା ଚିତ୍ରଟି। ଚିତ୍ର ବାଘଟି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସତ ବାଘରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମାରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଲୋକକଥା, ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଓ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ରାଇଜଟିଏ ଥାଏ, ସେଇ ରାଇଜରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତିଲା। ସେ ଭାରି ଉପଦ୍ରବ କଲା। ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଏ ତାକୁ ମାରିଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଦୟାମୟା ନଥାଏ। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଯଦି ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଇଜ ସାରା ଲୋକେ ତ ପଦା ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ତହୁଁ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଖା ନା, ଗୋଟିଏ ଥାନରେ ବସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ପାଖକୁ ପାଳି କରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଆସିବୁ, ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ମଉକା କାହାକୁ ମିଳେ? ଡାହାଣୀ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲା। ଏଇଟା ତା ଲାଗି ସୁବିଧା କଥା। ସେଇଦିନଠୁ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ଥାନରେ ଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ପାଳି କରି ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ଖାଏ। ସେଇ ରାଇଜରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ଥାଏ। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ। ଦିନେ ତାରି ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଡାହାଣୀ ମୁହଁରେ ଦେଇ କୋଉ ମା ଜୀବନ ଧରି ରହିବ? ବିଧବାଟି ବିଚରା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାହସୀ ଏବଂ ଟାଣୁଆ। ମାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ମା,
6ଟା ଡାହାଣୀକି ମୁଁ ମୂଷା ପରି ଖେଳେଇ ପାରେ। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଅସଲ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ପଇସା ଟିକର ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଟିକର ବଳ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ରାଇଜରୁ ବିଦା କରି ଆସିବି। ଏତକ ମା ବୁଢ଼ୀକୁ କହି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଗୋଟିଏ ମୁଣିରେ କିଛି ସତସତିକା ବୁଟ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟିକରେ କିଛି ଲୁହାର ବୁଟ ଭରିଲା। ତାପର ଦିନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଲଗାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ତରୱାଲ ଝୁଲେଇ ଯାଇ ଡାଆଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଡାଆଣୀର ଖାଇବା ବେଳ ଉଛୁର ହେଲାଣି। ବଗୁଲିଆ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଗରେ ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଟୋକା ତା ପାଖକୁ ଲୁହାର ବୁଟ ଥିବା ମୁଣିଟା ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମତେ ଖାଇବୁ ତ ଖାଇବୁ, ସେଥିଲାଗି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼ ଠାରୁ ମୋ ହାଡ଼ ଟିକିଏ ଟାଣ। ତୋ ଦାନ୍ତକୁ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତା ଆଗରୁ ତୁ ଏ ବୁଟ ଭଜା ତକ ଚୋବାଇ ଦେଲେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ବେଶ ଧାରୁଆ ହୋଇଯିବ। ମତେ ତେଣିକି କାଡ଼ୁମାଡ଼ୁ କରି ଚୋବେଇ ଖାଇବାରେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡାଆଣୀ ଭାବିଲା, ଭଲ କଥା। ଏତିକି କହି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ତା ମୁଣିରୁ ସତସତିକା ବୁଟ ଭଜା ଆଣି ସେଇ ଡାଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଚୋବେଇଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଦେଇଥିବା ଲୁହାର ବୁଟ ଭଜାକୁ ସେ ଡାଆଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଚୋବେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁହାର ବୁଟ ଭଜା ଚୋବେଇବା ଫଳରେ ଡାଆଣୀର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାତ୍ର ବଗୁଲିଆ ଟୋକାଟା ବୁଟ ଭଜା ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖୁସିରେ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସୁଥାଏ। ସେ କଥା ଦେଖି ଡାଆଣୀ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ଏ ଟୋକାର ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁନି, ୟା ହାଡ଼ ମୋ ହାଡ଼ଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣ। ଖାଇଲା ଲୋ ବୋପା, ଆଜି ୟା ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବି କଣ? ସେ ମତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଦବ। ଏମିତି ଭାବି ଡାଆଣୀ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବ କଣ? ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଯେ ଦୌଡ଼ିଛି। ଏଣେ ଏ ଟୋକା ତାକୁ କୋଉ ଛାଡ଼େ, ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଲା। ରହ ରହଲ ବୁଢ଼ୀ ଡାଆଣୀ, ଦିନକୁ ତ ଭଳିଆ 3ଟା ଡାଆଣୀର ବେକ ମୋଡ଼େ ମୁଁ। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଡାଆଣୀ ଏଣେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଦେଖିଲା ଧୋବାଟିଏ ନଈ ତୁଠରେ ଲୁଗା କାଚୁଛି। ତାର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଧୋବା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ, ତୋର ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ସେ ଯଦି ଶରଣ ପଶିଲା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଧୋବା ଏବେ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ଥୋଇ ଲୁଗା କାଚୁଥିଲା ତାରି ତଳେ ଡାଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କହ ରଜକ ଭାଇ, ସେ ଡାଆଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋ ହାତରୁ ତାର ଆଜି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଧୋବା ଏବେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ସତ କହିଲେ ଡାଆଣୀ ଧରା ପଡ଼ିବ, ମିଛ କହିଲେ ଏଣେ ମହାପାପ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କହି ଡାହାଣୀ ଲୁଚିଥିବା ଥାନଟି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏତେ ଠାରମାର ବଗୁଲିଆ କାହିଁକି ବୁଝିବ? ସେ ସେଉଠୁ ଡାଆଣୀକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବଗୁଲିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଡାଆଣୀ ଲୁଗା କଚା କାଠଗଣ୍ଡି ତଳୁ ବାହାରିଲା। ଧୋବାକୁ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅମୃତରେ ଜହର ଦେଲା ଭଳି ତୁ ମତେ ଏଣେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ତେଣେ ହିସ୍ ହିସ୍ କହି ସେ ଟୋକାକୁ ମୋ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଏକା କଣ, ତୋ ଜାତିର ଲୋକେ ଏଣିକି ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କରିବେ। ତା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏତକ କହି ଧୋବାକୁ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଡାଆଣୀ ସେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ତା ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଧୋବାମାନେ ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କରନ୍ତି।